آج پوری دنیا میں اسلام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور ہم دستے گریبان ہیں آپس میں. یا ہماری ہمسایہ قومیں ہم سے ناراض نظر آتی. کیوں؟ وجہ صرف دوسروں کو کوسنے سے یہ وجہ مکمل ہو سکتی ہے کیا؟ کیا اپنی نااہلی کا الزام دوسروں پر لگانے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کبھی ہم نے توجہ دی کہ ہمارا کردار غیر مسلموں کے درمیان کیسا ہے؟ ہمارا کردار ہمارے پڑوسیوں کے درمیان کیسا ہے؟ ہمارا کردار ہمارے ماں باپ کے درمیان کیسا ہے؟ اللہ اکبر. تو اگر آپ کو اچھا مولوی بننا ہے، آپ کو اچھا استاد بننا ہے، آپ کو اچھا طالب علم بننا ہے، آپ کو اچھا باپ بننا ہے، اچھا بیٹا بننا ہے، اچھا کاروباری بننا ہے، اچھا آفیسر بننا ہے، تو کپڑوں پر زیادہ توجہ نہ دیجیے، رہن سہن کے پروٹوکول پر زیادہ توجہ نہ دیجیے. توجہ آپ کے اس کردار کی طرف ہونی چاہیے جس پر نبی علیہ السلام نے اسلام کی بنیاد رکھی. کیونکہ نبی علیہ السلام نے اعلان توحید سے پہلے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ نہیں کہا کہ اللہ کے وحدانیت کو مانو، بلکہ یہ پوچھا کہ تمہارا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کے جو گھر والے ہیں ان کا آپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کے دوستوں کا آپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کے پڑوسیوں کا آپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے آیا، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. تو کوئی بندہ مسجد میں نماز کے لیے آیا، نفل نماز پڑھنے کے لیے. تو جو شخص امیر المومنین کے پاس بیٹھا تھا اس نے کہا، یا امیر المومنین، یہ بندہ بہت دیندار ہے، بڑا متقی ہے. فرمایا، اچھا تم کیسے کہتے ہو؟ تم نے اس کو کہاں دیکھا؟ کہنے لگا، جی فجر میں دیکھا، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، بعض اوقات تہجد میں بھی آ کے مسجد کا دروازہ کھول کے اندر بیٹھ جاتا ہے. فرمایا، تم جھوٹ بولتے ہو. جب تک اس کے ماں باپ نہ کہیں، جب تک اس کی بیوی نہ کہے، جب تک اس کے پڑوسی نہ کہیں یہ نمازی نہیں ہے، یہ ٹھگ ہے، بے ایمان ہے. ہمارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ آج پوری دنیا میں اسلام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور ہم دستے گریبان ہیں آپس میں. یا ہماری ہمسایہ قومیں ہم سے ناراض نظر آتی. کیوں؟ وجہ صرف دوسروں کو کوسنے سے یہ وجہ مکمل ہو سکتی ہے کیا؟ کیا اپنی نااہلی کا الزام دوسروں پر لگانے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کبھی ہم نے توجہ دی کہ ہمارا کردار غیر مسلموں کے درمیان کیسا ہے؟ ہمارا کردار ہمارے پڑوسیوں کے درمیان کیسا ہے؟ ہمارا کردار ہمارے ماں باپ کے درمیان کیسا ہے؟ اگر وضو مکمل نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، لیکن اچھی طرح وضو کر کے قبلے کی طرف منہ کر کے نیت باندھنے والا اگر اپنی ماں باپ کو گالی دے کے آیا تو اس کی نماز نہیں ہوتی. اگر وہ بےایمانی کے اپنے ترازو میں بےایمانی کر کے آیا تو اس کی نماز نہیں ہو. نماز وہی ہے جو آپ کو برائیوں سے روکتی ہو. اگر دیندار ہونے کے باوجود برائیاں دور نہیں جاتی، دیندار ہونے کے باوجود جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، دیندار ہونے کے باوجود ریاکاری نہیں چھوڑتے، تو اس کا مطلب دیندار نہیں ہے، دکھاوا ہے. یہ ذمہ داری ہے علماء پہ بہت بڑی. آج جتنا بڑا چیلنج ہے اتنی بڑی ذمہ داری علماء پہ ہے. آپ کے لباس کو نہیں دیکھا جائے گا، آپ کے کردار کو دیکھا جائے گا. آپ کی پیٹھ کے پیچھے لوگ کیا کہتے ہیں اس بات کی اہمیت ہے، آپ کے چہرے پہ لوگ کیا کہتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں. دین پڑھا اس لیے رہے ہیں کیونکہ ہمیں اچھے لوگوں کی ضرورت ہے، اچھے علماء کی ضرورت ہے، اچھے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو لوگوں کو سمجھا سکیں. کتابیں تو ورنہ بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں گستاخی کی معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ساتھ میں کھینے بھی مل رہے ہیں اور کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں. کتابیں پڑھنے پڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا. ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اتباع اپنی زندگی کے مقصد سمجھتے ہو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے محدث تھے، ساری زندگی قرآن پاک کی تفسیر لکھی، احادیث لکھی،
अपने दौर के शेखुल हदीस थे, जब इंतकाल हुआ अपने हम असर एक बुजुर्ग के ख्वाब में आए। उन्होंने पूछा, गजाली तुम्हारी तो यार ऐसे ही मगफिरत हो गई होगी, जन्नत में मज़े कर रहे हो, ठीक ठाक नज़र आ रहे हो, कौन सा ऐसा अमल है कोई अल्लाह ने कुरान की तफसीर के बदले तुम्हें माफ़ किया कि तुम सारा दिन हदीस लिखते थे, हदीस पढ़ाते थे? फरमाया नहीं, वो तो मैं एक दिन गर्मियों के दिनों में कुरान पाक की तफसीर लिख रहा था, तो मैंने वो लकड़ी का जो कलम है वो स्याही के लिए जब डुबोया, तो जब निकाला, जब दोबारा लिखने लगा तो एक मक्खी आके बैठ गई उस कलम पर। वो गर्मी की वजह से उस स्याही के पानी को पीना चाहती थी। मेरे दिल में आया, गजाली ये अल्लाह की मखलूक है, पानी पी लेगी तो क्या हर्ज है, तो मैंने उस मक्खी को उड़ाया नहीं। कहते अब जब मेरा विसाल हुआ है तो मेरे रब ने पूछा कि गजाली उस दिन उस मक्खी को क्यों नहीं उड़ाया, जबकि वो मक्खी तुम्हारी तारीफ नहीं कर सकती थी और उसके पानी पीने से तुम्हें कोई फायदा दुनियावी तौर पर नहीं होने वाला था। तो गजाली कहते हैं कि मैंने अपने रब से कहा कि अल्लाह वो आपकी मखलूक थी, मैंने आपकी मोहब्बत में उससे रियायत की, तो अल्लाह ने फरमाया जो मेरी मखलूक से रियायत करे तो मैं उसके साथ क्यों ना रियायत करूं। इल्म का मकसद अमल है, लोग आपको अमल के एतबार से जानेंगे, सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं। किताब जो पढ़ी जाए वो उतर जाए अंदर और वो हमें मजबूर करे, कुरान हमें मजबूर करे, हदीस की किताब हमें मजबूर करे कि हम किसी की बेटी के मुतालिक जिना का इरादा नहीं करेंगे। वो हमें मजबूर करे कि हम कम पैसों में जिंदगी गुजार सकते हैं, हराम का लुक्मा अपने हलक से नीचे नहीं उतारेंगे। इसी का नाम जिंदगी है, यही जो चाहता है इस्लाम आपसे। ये मदरसे क्यों बना रहे हैं मुसलमान, इतने पैसे क्यों खर्च करते हैं, क्यों बना रहे हैं इतने मदरसे, ये बच्चों को घरों से क्यों भेजा है? अगर मेरा ये मानना है अच्छे से अच्छा मदरसा ये हो, चाहे मेरा अपना मदरसा हो, जो बेहतरीन खाना हम खिलाते हैं रोजाना। मदारिस के जो मोहतमीम होते हैं, जो असातिज़ा होते हैं, वो इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। आप कहीं चले जाएं किसी अगर मदरसे के रूहे रवा को आप मिलेंगे, तो हमारी कोशिश ये होती है कि बहुत बेहतर इनको खिलाएं, इनके आराम का ख्याल रखें, लेकिन फिर भी हम इतना अच्छा नहीं खिला सकते जितना अच्छा इनकी वालिदा इनको खिला सकते, इतना अच्छा नहीं रख सकते जितना अच्छा इनके बाप इनको रख सकते। लेकिन फिर भी माँ बाप ने इनको हमारे पास क्यों भेजा है? क्यों भेजा है माँ बाप ने इनको हमारे पास? सिर्फ तालीम के लिए नहीं भेजा है, वो इनकी तरबियत चाहते हैं कि इनको बोलने का ढंग आए, इनको उठने बैठने का तरीका आए, इनको गुफ्तगू करने का सलीका हो, इनको खाना खाने की तमीज हो, इनको दाईं करवट सोने का सुन्नत पता हो, इनको सुबह उठ के नमाज पढ़ने की आदत इनके पल्ले पड़ जाए। इसलिए वो भेजते हैं कि इनको पता लग जाए कि नबी अलैहिस्सलाम ने कैसी जिंदगी गुजारी है। ये मदरसे कोई खेल तमाशा थोड़ी है कि एक ज़ाब्ता हम पूरा ज़ाब्ता नहीं पूरा कर रहे, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की और चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन मकासद को नहीं याद रखेंगे कोई भी मदरसे वाले कि भाई हम सिर्फ मदरसा नहीं चला रहे, भाई मदारिस इस्लाम के किले इसीलिए कहलवाए कि यहाँ दीन के एक एक नजरिए का तहफ़्फ़ुज़ होता है। आपको पता है जो आलिम होते हैं किसी भी मसलक के, वो दूसरे मसलक की कभी भी दिल से बुराई नहीं करते, उनको दिल से कीना नहीं होता। क्यों? क्योंकि जितने मसलक बने हैं दुनिया में वो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कायम किए गए हैं। कोई ऐसे नमाज पढ़ रहा है, कोई ऐसे पढ़ रहा है, तो ये भी सुन्नत है वो भी सुन्नत है, लेकिन एक लोग एक सुन्नत अदा कर रहे हैं, दूसरे लोग दूसरी अदा कर रहे हैं। इस्लाम के तमाम मसालिक अपनी अपनी जगह पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नतों के दिफा के लिए कायम किए गए, एक दूसरे की बुराई करने के लिए नहीं हमें बनाया गया। हमारा काम ये नहीं है कि हम बरादरी के और जात और रंग और नस्ल के एतबार पर एक दूसरे की मुखालफत करें। हमें इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने दीन की दौलत दी है कि हम बहैसियत मुसलमान दूसरों के साथ बराबरी की बात करें कि दुनिया की तमाम अक़वाम वो तमाम तरह की फिरका परस्ती से पाक हैं और हमारा काम बनता है कि हम उनको अपनी बराबरी के दर्जे के अंदर समझें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।